Okay, good afternoon, all of you. Don't discuss among yourself. So, in last lecture, we have discussed about the introduction of the syllabus. Okay, so as per our last discussion, for the heat transfer subject, there are two sections, section 1 and section 2. In section 1, there are 3 units, and in section 2, 3 units are there. So, in section 1, first unit is a conduction, then second unit is extended surfaces and radiation. Okay, so this is about the section 1. Then what about the section 2? In section 2, okay, so in section 2 there are 3 units. Unit 4 is nothing but convection. In convection, forced convection is there, natural convection is there. Okay, then unit 5 is nothing but boiling and condensation, and unit 6 is nothing but heat exchanger. Okay, so as per the timetable, today is the practical of the heat transfer, but for the taking the practical, there is a need to complete some syllabus. Okay, so for the whatever the experiment number 1 is there, to calculate the thermal conductivity of the insulating powder. So for that, there is a need to at least cover the part up to the sphere. Okay, on the equation, on the basis of that equation, we can calculate the thermal conductivity of the sphere. Okay, so that much part is required to conduct that experiment. Okay, so I think up to the unit 1, we didn't take first practical. Okay, so after completion of unit 1, we have to start the first 3 experiments. Okay, so before going to start the experiment, we have to complete the unit number 1, then we have to go for the practicals. Okay, म्हणजे जे आपण प्रॅक्टिकल्सला घेणार आहे त्याच्यासाठी आपला कमीत कमी पहिला युनिट तर कंप्लीट झाला पाहिजे. ओके, म्हणून आपण जे काही टाइम टेबल मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल जरी दिला असेल तरी आपण पहिला युनिट कंप्लीट झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल स्टार्ट करतो. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. ओके, okay, so determination of thermal conductivity, insulating powder, composite wall and metal rod. So these 3 experiments can we conduct on the basis of unit 1. Okay, so for the conducting this experiment, there is a need to complete the unit number 1. Okay, so therefore after completion of unit number 1, we have to go for the practicals. Okay, okay, so in second year we have learned about the thermodynamic subject. What is the name of that subject? काय होतं सेकंड इयर मध्ये तुम्हाला? अप्लाइड thermodynamics. Okay, so now we have to learn the heat transfer subject, and in second year we have learned the thermodynamics. So basically, what is the difference between these two subjects? काय डिफरन्स आहे दोन सब्जेक्ट मध्ये? का दोन्ही सब्जेक्ट सेम आहे? एनीवन काय सांगताय? What is the difference between thermodynamics and heat transfer? Okay, so thermodynamics is nothing but it is related to the equilibrium state. It is related to the equilibrium state. म्हणजे thermodynamics मध्ये suppose we have to consider one object having initial temperature is 100 degrees Celsius. Okay, and after 1 hour, suppose that temperature is 50 degrees Celsius. Means thermodynamics not dealing with the how much time is required to attain that particular temperature. म्हणजे 100 चं 50 व्हायला किती वेळ लागणार आहे thermodynamics मध्ये तुम्ही काढू शकत नाही. Okay, so for that there is a need of the subject, that is nothing but heat transfer. Means heat transfer is dealing with the rate of heat transfer. Means anything we have calculated, it is related to the time. But in the thermodynamics, there is no need of rate of heat transfer. There is a need of amount of quantity. Okay, means how much amount of heat is transferred, that much is required in the thermodynamics, but how much time is required to attain that particular temperature. So such condition, there is a need of heat transfer. समजलं बघा, थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला फक्त अमाऊंटशी मतलब आहे, म्हणजे किती टेम्परेचर होणार, आधी 100 असेल तर नंतर 50 होणार, फक्त 50 आपल्याला मतलब. पण ह्याच्यामध्ये कसं हेट ट्रान्सफर मध्ये तुम्हाला किती टाइम लागणार आहे टू अटेन दॅट पर्टिक्युलर टेम्परेचर. ओके, so thermodynamics is deals with the amount of heat, and heat transfer is related to the rate of heat. We know that what is the meaning of rate? Rate is nothing but per unit time. Any quantity we are considering, it is related to the per unit time. Okay, so this is the difference between the heat transfer and thermodynamics. Okay,
heat transfer is dealing with the quantity or rate of heat transfer, and thermodynamics is dealing with the amount of quantity or amount of heat. Okay, so what is the definition of heat? The form of energy that can be transferred from one system to the another as a result of temperature difference. Already I have told the definition of the heat. What I told that, what is the definition? Heat is nothing but it is a energy and which is in transient. Heat म्हणजे काय तर एक प्रकारची एनर्जी आहे. ओके, आणि ती कशी असते तर कंटिन्युअस मोशन मध्ये असते. तर त्याच्यासाठी कुठला वर्ड आहे? ट्रान्झिएंट. ऑल ऑफ यू रिमेंबर दॅट वर्ड ट्रान्झिएंट. ओके, so heat is a energy which is in transient. Okay, and it can be transferred from one system to another as a result of temperature difference. Okay, ज्यावेळेला टेम्परेचर डिफरन्स असेल त्यावेळेला काय होणार आहे? हीट ट्रान्सफर होणार आहे. whatever the higher temperature is there, whatever the lower temperature is there. Okay, so because of that temperature difference, what will happen? Heat transfer will be take place. Okay, so thermodynamics is concerned with the amount of heat transfer. Okay, means in the thermodynamics is dealing with the amount of heat transfer. Okay, and heat transfer is dealing with the rate of heat transfer. ओके, म्हणजे हीट ट्रान्सफर मध्ये आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे की किती वेळानंतर किती टेम्परेचर असणार आहे. आपण टाइम कन्सिडर करतोय, पण थर्मोडायनामिक्स मध्ये तसं नाही. ओके, सो हीट ट्रान्सफर डील्स विथ द डिटर्मिनेशन ऑफ द rates of such energy transfers as well as variation of temperature. Okay, the transfer of energy as a heat always from higher temperature to medium to the lower temperature. Okay, heat जी काही ट्रान्सफर होणार आहे ती कुठून कुठे होणार आहे? हाय टेम्परेचर टू दी लो टेम्परेचर. असं होईल का? लो टेम्परेचर टू हाय टेम्परेचर होईल का? But what about the radiation? Suppose we have to consider this is a bench and having temperature is 100 degrees Celsius, and this is another bench having temperature is 50 degrees Celsius. So what will happen in this case? काय होईल? एका बेंचचं टेम्परेचर 100 डिग्री आहे आणि दुसऱ्या बेंचचं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस आहे. पण जो काही मोड आपण हीट ट्रान्सफरचा कन्सिडर करणार आहे, वी हॅव टू कन्सिडर दी ओनली रेडिएशन. ओके, सो ऍट दॅट टाइम व्हॉट विल हॅपन? म्हणजे आता आपण काय म्हणतो, ह्याचं टेम्परेचर जास्त आहे, ह्याचं कमी आहे. सो इन दिस केस फ्रॉम विच बेंच टू विच बेंच हीट ट्रान्सफर विल बी टेक्स प्लेस? 100 degrees Celsius to 50 degrees Celsius. Any another opinion regarding this? Both they are at same temperature. Means my question is that from which bench to which bench heat transfer will be takes place? High to low. Okay, another opinion? I have told one statement regarding the radiation. Every body emits the radiation above 0 Kelvin. Okay, I have told that in first lecture every body emits the radiation above 0 Kelvin. Okay, so this bench is having temperature is 100 and this bench having temperature is 50. So what is the meaning of that? This body also emits the radiation and this body also emits the radiation because the both benches having the temperature above 0 Kelvin. Okay, so this is the not case to transfer the heat from this bench to this bench. Okay, this bench is also transferring the energy. Okay, I am asking about the only radiation, not about the heat transfer. Okay, we have to considering the only mode as a radiation. So when we have to considering the radiation, प्रत्येक बॉडी जी असणार आहे ती काय करणार आहे? रेडिएशन इमिट करणार आहे. म्हणजे तुम्ही असं म्हणू शकत नाही की इथं 100 आहे इथं 50 आहे म्हणजे इथूनच इथे हीट ट्रान्सफर होईल. ही पण बॉडी काही रेडिएशन इमिट करणार आहे, ही पण बॉडी काही रेडिएशन इमिट करणार आहे. ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, एव्हरी बॉडी इमिट्स द रेडिएशन अबोव 0 केल्विन. Okay, so but for the conduction and convection we can say that the heat transfer is takes place from the high temperature body to the low temperature body. But for the radiation, every body emits the radiation above 0 Kelvin. Okay, so heat can be transferred in 3 different modes: conduction, convection, and radiation. Okay. Okay, so heat always moves from a warmer place to a cooler place. Hot objects in a cooler room will cool to the room temperature. Okay, समजा ही रूम आहे, याच्यामध्ये एक ऑब्जेक्ट आहे, हॉट ऑब्जेक्ट इन ए कूलर रूम. तर ह्या रूम मध्ये एखादा जर कूल ऑब्जेक्ट असेल किंवा ज्याचं टेम्परेचर कमी आहे ऍज कम्पेअर टू द रूम, देन व्हॉट विल हॅपन? काय होईल सांगा? हॉट ऑब्जेक्ट इन ए कूलर रूम, एखादा
हॉट ऑब्जेक्ट आपण ह्या रूम मध्ये प्लेस केलाय, तर काय होईल थोड्या वेळात व्हॉट विल हॅपन, जे काही रूमचं टेम्परेचर आहे त्या टेम्परेचरला तो येईल. ओके, सो हॉट ऑब्जेक्ट्स इन ए कूलर रूम विल कूल टू रूम टेम्परेचर, म्हणजे त्याचं टेम्परेचर कमी होणार आणि तो रूम टेम्परेचरला येणार. ओके, हीट ट्रान्सफर होणार आहे. रूम जे आहे तर त्याचा स्पेस जास्त आहे, ऑब्जेक्ट जो असणार आहे तो छोटा असणार आहे, त्याचं टेम्परेचर कमी होऊन कुठपर्यंत येणार आहे, रूम टेम्परेचरला येणार आणि तिथून ते काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार. ओके, सिमिलरली कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इन ए वॉर्मर रूम विल हीट अप टू द रूम टेम्परेचर, म्हणजे एखादा जर कोल्ड ऑब्जेक्ट तुम्ही ह्या रूम मध्ये ठेवला तर तो काय होणार आहे, नंतर थोड्या वेळानं जेवढं काय रूमचं टेम्परेचर आहे त्याच टेम्परेचरला येणार. ओके, so this is about the heat transfer. Okay, so as we know that basically there are three modes of heat transfer is there: conduction, convection and radiation. Okay, so all of you remember this thing, what are the modes of heat transfer. कंडक्शन म्हणजे काय, कन्व्हेक्शन म्हणजे काय आणि रेडिएशन म्हणजे काय, हे सगळ्यांना व्यवस्थितच समजलं पाहिजे, कारण कंडक्शन वरती एक टॉपिक आहे, कन्व्हेक्शन वरती एक टॉपिक आहे आणि रेडिएशन वरती एक टॉपिक आहे. समजलंय तुम्हाला, कंडक्शनच समजलं तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला कन्सेप्ट कसे समजणार. ओके, तर कंडक्शन मध्ये काय होत असते, काय होत असते, तर आता इथं बघा ह्या डायग्राम वरून तुम्हाला समजेल. ओके, तर हा काय एक मेटल रॉड आहे. ओके, सो दिस मेटल रॉड इज पुटेड ऑन दी फायर. तर हा फायर वरती ज्या वेळेला आपण पकडणार आहे त्यावेळेला काय होईल, थोड्या वेळानं इथं काय होणार आहे, इथलं पण टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे. म्हणजे इथं जी काही हीट ट्रान्सफर झालेली आहे ती कशामुळे झालेली आहे, लॅटिस व्हायब्रेशन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कंडक्शन जे होणार आहे ते कशामुळे होणार आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अँड लॅटिस व्हायब्रेशन. म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही इथं हीट देताय, रॉडच्या ह्या एंडला हीट देणार आहे त्यावेळेला काय होणार आहे, तिथले मॉलिक्युल्स पहिला गरम होतील, त्याच्या ऍडजस्टंटला जे गरम झालेले मॉलिक्युल्स काय होणार आहेत, व्हायब्रेट होणार आहेत. म्हणजे त्यांनी एनर्जी घेतली आहे, एनर्जी घेतल्यामुळे काय झालं, ते व्हायब्रेट व्हायला लागले. ओके, आफ्टर दॅट व्हॉट विल आपण व्हॉट एव्हर दी मॉलिक्युल्स ऍडजस्टंट टू दॅट मॉलिक्युल्स. ओके, जे काही गरम झालेले मॉलिक्युल्स आहेत ते ऍडजस्टंट मॉलिक्युलला काय करणार आहेत, हीट सप्लाय करणार आहेत. ते मॉलिक्युल्स परत व्हायब्रेट होणार. अगेन व्हॉट एव्हर दी मॉलिक्युल्स विच इज ऍडजस्टंट टू दॅट सेकंड लेयर, दॅट मॉलिक्युल्स विल बी हिटेड. In that way the heat transfer is takes place, means transfer of heat without displacement of the molecules. म्हणजे इथं जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते त्याची जागा सोडत नाही, ते फिक्स आहेत, फक्त त्याच्या जागेवरतीच व्हायब्रेशन होणार आहे. त्याच्यामध्ये जे काही फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतील ते एनर्जी देतील, दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनला देतील, पण जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते त्याची जागा सोडत नाहीत, लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर इज नथिंग बट कंडक्शन. तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे, ज्या वेळेला तुम्ही हा मेटल रॉड त्या फायर वरती पकडणार आहे त्यावेळेला थोड्या वेळानंतर इथं पण गरम होणार आहे. ओके, ही अशा प्रकारची जी हीट ट्रान्सफर असणार आहे दॅट इज नथिंग बट कंडक्शन. समजले का सगळ्यांना, कंडक्शन म्हणजे काय असणार आहे, विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी मॉलिक्युल्स, व्हॉट एव्हर दी हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस दॅट इज नथिंग बट कंडक्शन. म्हणजे मग काय म्हणू शकताय, हीट ट्रान्सफर फ्रॉम वन एंड ऑफ दी ऑब्जेक्ट टू दी अनदर एंड ऑफ दी ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी मॉलिक्युल्स. किंवा आपण काय म्हणू शकतोय, one end of the object to the another end of the object when that two objects in contact with each other. दोन ऑब्जेक्ट ज्यावेळेला कॉन्टॅक्ट मध्ये असतील त्यावेळेला ह्या एंडला गरम केलं तर दुसऱ्या ऑब्जेक्टच्या एंडला पण गरम होणार. ओके, मीन्स हीट ट्रान्सफर फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्युल्स. ओके, दॅट इज नथिंग बट कंडक्शन. ओके, आणि कंडक्शन कशामुळे होणार आहे, बिकॉज ऑफ द लॅटिस व्हायब्रेशन अँड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. Okay, conduction, why the conduction will happen, because of the lattice vibration and free electrons. Okay, तर याच्यात डॉमिनंट कुठला फॅक्टर असणार आहे, which factor dominant on the conduction, free electrons का लॅटिस व्हायब्रेशन, काय असणार आहे, पहिल्या लेक्चरला पण मी सांगितलंय, त्याच्यानंतर मी असं पण सांगितलं की टेम्परेचर वाढले की काय होणार हे पण सांगितलं होतं. हा, समजा हा मेटल रॉड आहे, मेटल रॉडचं मी टेम्परेचर वाढवलं, सो व्हॉट इज द इफेक्ट ऑन द थर्मल कंडक्टिव्हिटी, त्या मेटल रॉडची थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होणार का जास्त होणार, हा डिक्रीज होणार. का डिक्रीज होणार, व्हॉट इज द रिझन, ओके, म्हणजे जो काही कंडक्शन होतंय त्याच्यामध्ये जो काही इफेक्ट आहे तो कशामुळे आहे, तो मॅक्सिमम फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे आहे. जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे मेटल रॉड मध्ये ती मॅक्सिमम हीट ट्रान्सफर कशामुळे होणार आहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे होणार.
means 70% heat will be transferred because of the free electrons and 30% heat will be transferred because of the lattice vibration. Means free electrons dominant for the conduction. Conduction मध्ये कुठला फॅक्टर डॉमिनेट करतोय? फ्री इलेक्ट्रॉन्स डॉमिनेट करतो. म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचं जर तुम्ही टेम्परेचर वाढवताय त्यावेळेला त्याचा इफेक्ट थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती काय होतं म्हटल्यानंतर काय सांगणार तुम्ही? थर्मल कंडक्टिव्हिटी विल बी reduces. Why the thermal conductivity will be reduces? When we have to increasing the temperature, means what? Lattice vibrations also increases. And if lattice vibrations are increases, means that lattice vibrations opposes the or obstruct the flow of the free electrons. कारण फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे 70% हीट ट्रान्सफर होते आणि त्याला जर आपण अपोज केला व्हायब्रेशन मुळे तर काय होणार आहे? ऑटोमॅटिकली तिथली थर्मल कंडक्टिव्हिटी कमी होणार. समजलं का? बघा असं का आपण आता म्हणणार की फ्री इलेक्ट्रॉन्स मुळे पण कंडक्शन होणार आहे, लॅटिस व्हायब्रेशन मुळे पण कंडक्शन होणार आहे. पण ज्यावेळेला टेम्परेचर वाढवते त्यावेळेला जे काही व्हायब्रेशन्स आहेत ते इलेक्ट्रॉनला अपोज करणार, त्यामुळे काय होणार आहे? थर्मल कंडक्टिव्हिटी तुमची कमी होणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द कंडक्शन. ओके, ट्रान्सफर ऑफ हीट फ्रॉम वन एंड टू द अनदर एंड विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्युल्स, that is nothing but conduction. Okay, and conduction is possible in the solid, liquid and gases. कंडक्शन हे तिन्ही मध्ये पण होणार आहे. आपल्याला असं वाटतंय की मेटल रॉड आहे, आपण असं इमॅजिन करतोय की गॅसेस आणि लिक्विड मध्ये कंडक्शन होणार नाही, पण तसं नाही आहे. लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये पण कंडक्शन होणार आहे, कारण लिक्विड मध्ये जो काही इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे तो कमी आहे ऍज कम्पेअर टू दी सॉलिड. गॅसेस मध्ये त्याच्यापेक्षा कमी आहे इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. पण काही जे मॉलिक्युल्स असतील ते जवळ येणार आहेत, त्याच्यामध्ये थोडंसं कोलिजन होऊन हीट ट्रान्सफर होणार. ओके, सो दॅट पॉइंट वी हॅव टू कन्सिडर. सो देअरफॉर कंडक्शन इज पॉसिबल इन दी solid, liquid and gases. Okay, all of you get this point. हे सगळे पॉइंट लक्षात ठेवायचे आहेत. कंडक्शन म्हणजे काय? टेम्परेचर वाढलं तर कंडक्शन वरती काय, थर्मल कंडक्टिव्हिटी वरती काय इफेक्ट होणार आहे? ओके, which factors because of what the conduction will be takes place. Okay, you have to remember all these things. Okay, then what is the meaning of convection? Convection चं meaning काय असणार आहे? Displacement of the मॉलिक्युल्स. आपण असं कंडक्शन मध्ये असं म्हणतोय आपण की जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे विदाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्युल्स. पण कन्व्हेक्शन मध्ये काय असणार आहे? जे काही मॉलिक्युल्स आहेत ते काय करणार आहेत? स्वतः हीट घेणार आहेत. ओके, त्याची जागा सोडणार आहेत, ते दुसऱ्या जागेवरती जाणार. म्हणजे ते काय करतायत? हीट ट्रान्सफर ड्यू टू दी मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. ओके, आता आपण पाणी गरम करतोय. पाणी गरम करतोय म्हणजे काय? बघा, तुम्ही बघितले का? बघा त्याच्यामध्ये जे काही बॉटमला जे मॉलिक्युल्स असतात ते पहिला गरम होतात, ते कुठे येत आहेत? वरती येत आहेत. ओके, म्हणजे जी काही हीट ट्रान्सफर होते ते कशामुळे होत्या? मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स होत्या. म्हणजे ते वरती येणार आहेत आणि वरचे जे हाय डेन्सिटी मॉलिक्युल्स आहेत ते कुठे जात आहेत? परत बॉटमला जातात. म्हणजे ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स हीट ट्रान्सफर विल बी टेक्स प्लेस. ओके, दॅट इज नथिंग बट कन्व्हेक्शन. आता इथं बघा या डायग्राम मध्ये इथं काय असणार आहे? तर एअर मॉलिक्युल्स असणार आहेत. ओके, सो व्हॉट एव्हर द एअर मॉलिक्युल्स आर देअर, ड्यू टू द टेम्परेचर व्हॉट विल हॅपन? The density of that molecules will be reduces. If density will be reduces means that molecules in the motion. Density कमी झाली की ते molecules automatically वरती जाणार आहेत. ओके, त्यामुळे आपल्याला काय लागणार आहे? ते गरम लागणार. ओके, ज्या वेळेला आपण एअर मॉलिक्युल्स कन्सिडर करतोय त्यावेळेला म्हणजे एअर मॉलिक्युल्स काय करणार आहेत? एनर्जी गेन करणार आहेत आणि ते वरच्या डायरेक्शनला मूव्ह होणार आहेत. ओके, सो हिअर द हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द मोशन ऑफ द मॉलिक्युल्स. ओके, हिअर द हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस ड्यू टू द motion of the molecules, therefore this is nothing but convection. Okay, आता मला सांगा कन्व्हेक्शन मध्ये परत दोन टाइप आहेत. कुठले कुठले आहेत? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ कन्व्हेक्शन? फ्री अँड फोर्स किंवा नॅचरल आणि फोर्स्ड कन्व्हेक्शन. नॅचरल कन्व्हेक्शन मध्ये काय होते सांगा? विदाउट एक्सटर्नल एजन्सी जे काय मॉलिक्युल्स मूव्ह होणार आहेत. आता ह्या रूम मध्ये काहीतरी एअर असेल, आपण सगळे फॅन जरी बंद केले, जे काय लो डेन्सिटी एअर असणार आहे ते ऑटोमॅटिक वरती जाणार आहे, हाय डेन्सिटी एअर जी असणार आहे ती ऑटोमॅटिक खाली असणार. ओके, हे कशामुळे होते? बिकॉज ऑफ द डेन्सिटी डिफरन्स. म्हणजे त्या मॉलिक्युलर जी काय मोशन आहे ते कशामुळे आहे? कशामुळे? तर डेन्सिटी डिफरन्समुळे. तर ही नॅचरल क्वांटिटी आहे. डेन्सिटी म्हणजे काहीतरी एक नॅचरल क्वांटिटी आहे. पण ज्यावेळेला आपण एक्सटर्नल डिव्हाइस यूज केले, आता फॅन लावलाय, जे काय एअरला मोशन मिळालं ते आता कशामुळे मिळालेलं आहे? एक्सटर्नल डिव्हाइस मुळे मिळालं. आपण एक्सटर्नली फोर्स अप्लाय करतो. जी काय एअर नॅचरली ते डेन्सिटी डिफरन्समुळे एअर मोशन मध्ये असणारच आहे, पण ऍडिशनली आपण काय केलेलं आहे?
तिथं फॅन लावलेला आहे. फॅन काय करणार आहे, त्या एअरला आणखी मोशन प्रोड्यूस करणार. ओके, म्हणजे आपण समजा एखादं काहीतरी वाळवायचं आपल्याला, तर आपण काय करतोय, फॅन लावतोय. का लावतोय, तर एक्सटर्नल डिव्हाइस मुळे काय होतं, तर लवकर हे होतं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट टाइप्स ऑफ द कन्व्हेक्शन, नॅचरल कन्व्हेक्शन अँड फोर्स्ड कन्व्हेक्शन. ओके, आणि कन्व्हेक्शन कशा कशामध्ये पॉसिबल आहे, लिक्विड आणि गॅसेस. सॉलिड मध्ये कन्व्हेक्शन नसणार आहे, लिक्विड आणि गॅसेस मध्ये काय असणार आहे, तर कन्व्हेक्शन असणार आहे. ओके, सो third mode of heat transfer, that is nothing but radiation. Okay, so what is the first statement? Radiation is nothing but heat transfer in the form of electromagnetic waves. Okay, electromagnetic wave च्या फॉर्म मध्ये जी काही heat transfer होणार आहे, that is nothing but radiation. There is a no need of any medium to transfer the heat. Okay, radiation मध्ये त्याला कुठल्याही medium ची गरज नाही ट्रान्सफर करायसाठी, पण कंडक्शन आणि कन्व्हेक्शन मध्ये medium ची गरज आहे, लक्षात ठेवा. Okay, there is a no need of any medium to transfer the heat for the radiation. Okay, तर व्हॅक्यूम मध्ये heat transfer होईल का radiation ना? Okay, व्हॅक्यूम मध्ये एन्व्हायरमेंट नाही आहे. Okay, and that is the concept of the radiation. Without medium, the heat transfer is possible. That is nothing but radiation. So heat transfer is possible in vacuum also. Okay, but for the conduction and convection, the heat transfer is possible in the vacuum. नो, कंडक्शन आणि कन्व्हेक्शनला मीडियम पाहिजे. इथं काय आहे, तर एअर हे मीडियम आहे, इथं काय हा मेटल रॉड आहे. मीडियमची गरज आहे इथे ही ट्रान्सफर करायला, पण इथं बघा रेडिएशन, इथं एअर नाही असं आपण कन्सिडर केलेलं आहे. समजतंय बघा, नाहीतर सर म्हणणार इथं बसल्यानंतर पण एअर असणारच आहे. ओके, आपण काय कन्सिडर केलं, इथं एअर नाही असं कन्सिडर केलेलं. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी heat transfer takes place in the form of electromagnetic waves. ओके, जे काय आपल्याला दिसत नाही पण गरम लागतंय, म्हणजे काय तिथं रेडिएशन आहे. ओके, आता जनरली जर म्हटलं तर इथे एअर असणार आहे, त्याच्यावर डेन्सिटी डिफरन्स असणार आहे, त्याच्यामुळे हे होणार आहे. पण आपण इथं कन्सिडर करताना इथे एअर कन्सिडर केलेली नाही. सो देअरफॉर व्हॉट एव्हर दी हीट ट्रान्सफर इज टेक्स प्लेस, दॅट इज नथिंग बट रेडिएशन. ओके, या डायग्राम वरून मला वाटतं सगळ्यांना समजलं असेल. मेटल रॉड, इथून इथं जी काही ट्रान्सफर होणार आहे बिकॉज ऑफ द कंडक्शन. ओके, सो व्हॉट एव्हर दी एअर इज प्रेझेंट इन दिस सेक्शन, due to that what will happen, the heat transfer is takes place, that is nothing but convection. When there is a no medium, at that time whatever the heat transfer is takes place, that is nothing but radiation. समजले का सगळ्यांना? रेडिएशन कशा कशात पॉसिबल आहे? मीडियमची गरज नाही, पण मीडियम असताना हीट ट्रान्सफर होत नाही का? आता मी मगाशी म्हटलं बँकचं टेम्परेचर 100 आहे, म्हणजे रेडिएशन इमिट करणार का नाही? करणारच आहे ना. मग एव्हरी बॉडी इमिट्स, मी स्टेटमेंट काय म्हणले, एव्हरी बॉडी इमिट्स रेडिएशन अबोव 0 केली. एव्हरी बॉडी म्हणजे रेडिएशन सगळीकडे पॉसिबल. समजतंय का? कुठली बॉडी तुम्ही कन्सिडर करा, तर रेडिएशन हे असणारच, आपल्याला दिसत नाही ना. समजतंय का? सो देअरफॉर रेडिएशन इज पॉसिबल इन दी ऑल ऑब्जेक्ट्स. ओके, एव्हरी बॉडी इमिट्स रेडिएशन अबोव 0 केल्विन. म्हणजे कंडक्शन कशा कशात पॉसिबल आहे, सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस. कन्व्हेक्शन, लिक्विड अँड गॅसेस. आणि व्हॉट अबाउट द रेडिएशन, ऑल बॉडीज. म्हणजे कुठले कन्सिडर करा तुम्ही, सॉलिड असेल, लिक्विड असेल, गॅसेस असेल, ती प्रत्येक बॉडी काय करणार आहे, रेडिएशन इमिट करणार आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द मोड्स ऑफ द हीट ट्रान्सफर, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन अँड रेडिएशन. ओके, सो related to the conduction, when you heat a metal strip at one end, the heat travels to the other end. Okay, एका एंडला गरम केलं की दुसरा एंड पण काय होणार आहे, गरम होणार आहे. ओके, as you heat the metal, the particles vibrate. These vibrations makes the adjacent particles vibrate, and so on and so on. The vibrations are passed along the metal, and so is the heat. We call this, काय म्हणणार आहे सांगा. इथं आपल्याला लिहायचं आहे, काय असेल बघा बरं काय. ओके, कंडक्शन आहे. आता जे काही सांगितले तेच तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे, ते बघा तुम्हाला. ओके, ओके, इथं काय सांगायचं, हे जे लाईन्स आहेत तिथले वर्ड मला पाहिजे. ओके, सो द आउटर ऑफ मेटल atoms drift and are free to move.
काय असणार आहे? आता हे कसे हे मॉलिक्युल्स आहेत. कंडक्शन मध्ये काय होते बघा, हे मॉलिक्युल्स पहिला एनर्जी गेन करणार आहेत, हे व्हायब्रेट होणार, इथून एनर्जी इथं ट्रान्सफर होणार, परत हे व्हायब्रेट होणार, इथून इथे एनर्जी ट्रान्सफर होणार आहे. पण हे मॉलिक्युल्स त्याची जागा सोडत नाही, म्हणजे कंडक्शन आहे. आणि याच्यामध्ये हे बघा फ्री इलेक्ट्रॉन्स पण आहेत, ते एनर्जी गेन करतील, ते एनर्जी ट्रान्सफर करतात. म्हणजे कंडक्शन मध्ये आपण कशामुळे म्हणतोय? लॅटिस व्हायब्रेशन आणि फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो द आउटर dash of metal atoms drift and are free to move. इलेक्ट्रॉन्स बरोबर. कंडक्शन मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन असंच आहेत ना, ते मूव्ह होऊ शकतात. हे काय मॉलिक्युल्स मूव्ह होणार नाही. ओके, when the metal is heated, this sea of electrons gain dash energy and transfer it throughout the metal. Kinetic energy असते, मगाच दिसलं तुम्हाला. Insulators such as do not have this sea of electrons, which is why they do not conduct heat as well as metals. काय असू शकते? कशामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसतात? काय असू शकते? वूड आणि प्लास्टिक, त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नाही, त्याच्यामुळे ही ट्रान्सफर होत नाही. ओके, मेटल रॉड मध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स असणार आहे, त्याच्यामुळे कंडक्शन होणार आहे, त्याच्यामुळे ही ट्रान्सफर होणार आहे. बट व्हॉट अबाउट दी वूड अँड प्लास्टिक? देयर इज ए नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो देयरफॉर कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल. Okay, all of you got this point? Okay, so इथं उत्तर वाचू नका, फक्त ह्याच्यातलं वाचा. Why does metal feel colder than wood if they both at the same temperature? काय असेल याचं रिझन? एक मेटल ऑब्जेक्ट आहे आणि एक वुडन ऑब्जेक्ट आहे, दोन्ही जर हातात घेतलं तर कुठलं कूल लागतं तुम्हाला हातात? मेटल. का बरं? बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. पण कशा पद्धतीने काय होतं नेमकं? एका ह्याच्यामध्ये तुमच्या मेटलचा ऑब्जेक्ट आहे, एका हातामध्ये लाकडाचा बॉक्स आहे, कुठला आपल्याला हाताला थंड लागणार आहे? मेटल थंड लागणार आहे, हे तर करेक्ट. पण का? ओके, म्हणजे फ्री इलेक्ट्रॉन्स म्हणताय म्हणजे बरोबर आहे. आता वुडन जे आहे त्याच्यामध्ये काय असणार आहे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स नसणार आहे, आणि मेटल जो आहे त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके, आपल्या हातामध्ये जी हीट आहे ती कोण ऍब्सॉर्ब करून घेऊ शकते? मेटल घेऊ शकतो, वुडन घेऊ शकत नाही ना, त्याच्यामध्ये फ्री इलेक्ट्रॉन्सच नाही. ओके, त्यामुळे हीट ऍब्सॉर्ब केल्यामुळे आपल्या हाताची हीट कमी होते, त्यामुळे आपल्याला थंड फील होते. समजलंय का? Okay, so metal is a conductor, wood is an insulator. So metal conducts the heat away from your hands. Wood does not conduct the heat away from your hands as well as the metal. So the wood feels warmer than the metal. म्हणजे मेटल आपल्याला थंड वाटणार आहे आणि वूड जे असणार आहे ते वॉर्म. Okay, so what happens to the particles in a liquid or a gas when you heat them? लिक्विडला किंवा गॅसला तुम्ही ज्या वेळेला हीट देता त्यावेळेला काय होतं? इलेक्ट्रॉन्स ट्रान्सफर हीट रॅन्डमली. बरं, आणखी बेसिक सांगा की ज्यावेळेला आपण एखाद्या लिक्विडला हीट करणार आहे त्यावेळेला काय होणार? इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ह फ्रीली. बरं, आणखी डेन्सिटी कमी होणार आहे. मेन जे आहे ते काय होणार आहे? ज्यावेळेला आपण लिक्विडला गरम करतो त्यावेळेला त्याची डेन्सिटी कमी होते. ओके, ते सुद्धा आपण हे केलेलं आहे. ओके, द पार्टिकल्स स्प्रेड आउट अँड बिकम्स लेस डेन्स. म्हणजे काय होणार आहे? ज्यावेळेला आपण हीट करतो लिक्विड आणि गॅसला त्यावेळेला त्याची डेन्सिटी काय होत्या? कमी होत्या. व्हॉट इज ए फ्लुइड? फ्लुइड म्हणजे काय सांगा? शिकलाय की सब्जेक्ट फ्लुइड मेकॅनिक्स? Substance which can flow. It is standard definition. बरं, फ्लुइड मध्ये काय काय येते? गॅस मध्ये फ्लुइड असते. ओके, म्हणजे काय सांगायला लागत? ओके, लिक्विड आणि गॅस हे दोन्ही पण फ्लुइड आहेत, लक्षात ठेवा. गॅसला पण फ्लुइड कन्सिडर केलं जाते. बऱ्याच इंटरव्ह्यूला तुम्हाला क्वेश्चन येऊ शकते बघा की गॅस म्हणजे लिक्विड असते का? ओके, लिक्विड आणि गॅस हे दोन्ही पण काय तर फ्लुइड आहेत, लिक्विड आणि गॅस.
ओके, इथं काय सांगा, फ्लुइड मूवमेंट, कूलर मोअर डॅश फ्लुइड्स सिंक थ्रू डॅश लेस डेन्स फ्लुइड्स. त्याच्यानंतर नेक्स्ट, इन इफेक्ट वॉर्मर लिक्विड्स अँड गॅसेस डॅश अप कूलर लिक्विड्स अँड गॅसेस. कोण सांगतो तू? कूलर, कूलर म्हणजे काय असणार आहे, मोअर डेन्स फ्लुइड सिंक थ्रू काय असणार आहे, सांगा सांगा. लेस डेन्स फ्लुइड्स. वॉर्म. आणखी कोणाला काय म्हणाले? त्याच्यानंतर नेक्स्ट सांगा, इन इफेक्ट वॉर्मर लिक्विड्स अँड गॅसेस डॅश अप. इन इफेक्ट वॉर्मर लिक्विड्स अँड गॅसेस राइजेस अप. ओके, कूलर लिक्विड्स अँड गॅसेस सिंक. ओके, बघा काय काय येते. कूलर मोअर डेन्स फ्लुइड सिंक थ्रू वॉर्मर लेस डेन्स फ्लुइड. इन इफेक्ट वॉर्मर लिक्विड्स अँड गॅसेस rise up cooler liquid and gases sink. ओके, तर तुम्ही बघितलंय का, फ्रीज, फ्रीज मध्ये कूलर कंपार्टमेंट कुठं असते, फ्रीजर कंपार्टमेंट का बरं वरती असते, असं वाटलं का तुम्हाला कधी विचार करावा? तर खाली ठेवलं तर काय होईल, कंपार्टमेंट जे आहे फ्रीज मधलं वरती असते फ्रीजर, ते जर सगळ्यात खाली असेल तर काय होईल? असं का करायचं, त्याला काहीतरी लॉजिक असेल ना, काहीतरी कन्सेप्ट असेल त्याच्यामध्ये. ओके, सगळ्यांनी फ्रीज बघितलाय, फ्रीज मध्ये कंपार्टमेंट जे आहेत, फ्रीजिंगचं कंपार्टमेंट म्हणतोय, ते सगळ्यात वरती असतं. ओके, म्हणजे काय रिझन, काय रिझन? टॉपला डेन्सिटी कमी असते, त्यानं काय होईल, कशाचं? आपला मेन एम काय आहे, व्हॉट इज द यूज ऑफ फ्रीजर? टू कूल दॅट पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट, किंवा आपल्याला कमीत कमी टेम्परेचर मेंटेन करायचं. ओके, म्हणजे जे काही कॉम्पोनंट आहे ते आपण पूर्ण फ्रीज मध्ये ठेवू शकतो खाली, पण फ्रीजर कंपार्टमेंट वरती आहे, काय होईल सांगा? विचार करा की असं का केलं असेल. तुम्ही दुसरी केस कन्सिडर करा, कन्सिडर अनदर केस when the freezer compartment is at the downside and whatever the components are there which is we want to cool, that is at the upper side, then what will happen? सगळं दिसते मेकॅनिकल तुम्हाला, पंखा परत फ्रीज काय सगळं आपलीच कन्सेप्ट आहे, पण आपण मेकॅनिकल इंजिनियर आपल्याला माहित पाहिजे. घरातले पप्पा किंवा मम्मीने विचारलं की असं काय बाबा, तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. काय असेल सांगा, एकच नॅचरल कन्सेप्टच आहे, याच्यामध्ये काय विशेष काय नाही, पण आपल्याला माहित नसतं. बॉडीतली हीट नाही नाही, मला फक्त एवढंच विचारायचं, कंपार्टमेंट वरती का, खाली ठेवलं तर काय होईल? ओके, सपोज फ्रीजर कंपार्टमेंट आपलं वरती आपण असं कन्सिडर केलं. ओके, सो टेम्परेचर कमी होते, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दॅट? इफ टेम्परेचर इज रिड्युसेस मीन्स व्हॉट अबाउट द डेन्सिटी? टेम्परेचर वाढलं तर डेन्सिटी वाढते ना, टेम्परेचर कमी झालं डेन्सिटी काय होणार आहे? इन्क्रीज होणार आहे ना, काय होणार? डिक्रीज. काय होत्या? हा, टेम्परेचर डिक्रीज झालं, डेन्सिटी टेम्परेचर वाढले, डेन्सिटी काय होणार आहे? सॉरी मी चुकलोय, टेम्परेचर वाढले डेन्सिटी कमी होणार आहे, आणि टेम्परेचर कमी झाले डेन्सिटी वाढणार, बरोबर. डेन्सिटी वाढले म्हणजे काय होणार आहे? जे काही मॉलिक्युल्स असतील ते कुठे जाणार आहे? डेन्सिटी वाढणार म्हणजे मॉलिक्युल्स खालती जाणार आहेत ना, म्हणजे ऑटोमॅटिक जे काही तुम्ही फ्रीज मध्ये ठेवलंय ते थंड होणार. समजलंय का? कूल करते म्हणजे काय होणार आहे? डेन्सिटी इन्क्रीज होणार आहे, आणि डेन्सिटी इज इन्क्रीजेस द मॉलिक्युल्स मूव्हिंग इन द
डाऊनवर्ड डायरेक्शन. त्याच्यामुळं पूर्ण कंपार्टमेंट जे खाली जे आहे ते सगळं पूर्णपणे काय होणार आहे, थंड होईल. जर तुम्ही खाली कंपार्टमेंट ठेवलं तर वरचे कंपार्टमेंट कसे थंड होतील? नाहीच होणार ना, कारण डेन्सिटी इन्क्रीज होणार आहे म्हणजे ते मॉलिक्युल्स खालीच राहणार आहेत, वरती जाणार नाहीत ते. समजले का बघा? सो दॅट्स वाय freezer compartment at the top side. Okay, so where is the freezer compartment put in the fridge? It is put at the top because cool air sinks, so it cools the food on the way down. म्हणजे इथून जे काही मॉलिक्युल्स असणार आहेत ते खाली जाणार आहेत. ओके, त्याच्यामुळे इथले जे मॉलिक्युल्स आहेत, जे काही ऑब्जेक्ट आहेत ते काय करतील, हीट काय करणार आहेत, काय करतील, त्याच्यानंतर त्याचं टेम्परेचर वाढणार आहे. जे खालचे मॉलिक्युल्स आहेत, जे काही ऑब्जेक्ट आहेत, तुम्हाला सफरचंद असेल ते काय जे असेल ते काय करणार आहेत, ऍब्सॉर्ब करून घेतील, ते थंड राहतील. परत टेम्परेचर इन्क्रीज होणार आहे, ते मॉलिक्युल्स परत काय होणार, वरती येणार, परत थंड होणार, परत खालती येणार. इन दॅट वे द सायकल इज गोइंग. ओके ओके, द थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रान्सफर. हाऊ डज हीट एनर्जी गेट फ्रॉम सन टू द अर्थ? कशा प्रकारे ही एनर्जी अर्थ वरती येत्या, रेडिएशन. कारण एका लिमिट पर्यंतच एन्व्हायरमेंट आहे, एका लिमिट पर्यंतच काय मीडियम आहे, त्याच्यावरती मीडियम नाही. ओके, तरी पण हीट ट्रान्सफर होत्या. असा कुठला मोड आहे, वेअर देयर इज नो नीड ऑफ एनी मीडियम, दॅट इज नथिंग बट रेडिएशन. सो दिस इज द थर्ड मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर, दॅट इज नथिंग बट रेडिएशन. Okay, there are no particles between the sun and earth, so it is cannot travel by conduction or by convection. Okay, it is radiation. सांगायचं प्रत्येकाचं उत्तर सांगा. रेडिएशन ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन्स. वेव कुठे बघितलं तुम्ही, बघितलं का? काय असणार आहे, पहिलं रेडिएशन ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन्स, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह स्ट्रेट असणार आहेत. आता आपण दाखवलेलं ही डायग्राम, यामध्ये काय स्ट्रेटच आहे. ओके, सो रेडिएशन ट्रॅव्हल्स इन अ स्ट्रेट लाईन्स काय काय ट्रू आहे. ओके, रेडिएशन कॅन ट्रॅव्हल थ्रू ए व्हॅक्यूम, ट्रू आहे. Radiation requires particles to travel, false. Radiation travels at the speed of light. Light म्हणजे काय, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहे, त्यामुळे it is also radiation. Okay, so why does hot air rise and cold air sink? Okay, why are houses painted white in hot countries? काय असेल, रिफ्लेक्शन. व्हाईट कलर काय करतोय, हीट जे आहे ते रिफ्लेक्ट करतो किंवा रेडिएशन जे आहे ते रिफ्लेक्ट करतोय. त्यामुळं हॉट जे कंट्रीज आहेत तिथे काय केलं जातं, व्हाईटने पेंट केली जाते, म्हणजे जे काय रेडिएशन येतील ते रिफ्लेक्ट होतील. ओके, याचं सांगा. Which of the following is not a method of heat transfer? Okay, conduction, convection and radiation, these are the modes of heat transfer. So insulation is the answer. In which of the following are the particles closest together? कशामध्ये असणार आहे, सॉलिड. इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन जे आहे ते सॉलिड मध्ये जास्त आहे ऍज कम्पेअर्ड टू द गॅसेस अँड लिक्विड. सो द आन्सर इज सॉलिड. ओके, हाऊ डज हीट एनर्जी रीच द अर्थ फ्रॉम द सन? त्याच आपण बघितलं, काय असणार आहे, रेडिएशन. Which is the best surface for reflecting heat radiation? Which is the best surface for reflecting heat radiation? Shiny white. Which is the best surface for absorbing heat radiation? ब्लॅक तर असणार आहे, पण त्याच्यामध्ये शायनी का डल, डल असणार आहे. ओके, सो ऑल ऑफ यू गेट द मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. तुम्हाला काय वाटतं, लिहून द्यायला पाहिजे का तुम्हाला? मेन पॉइंट म्हणजे कंडक्शनची डेफिनेशन, कन्व्हेक्शनची डेफिनेशन, टाइप्स वगैरे
कशा पद्धतीने शिकवायला पाहिजे मी दरवर्षी लिहून देते, कारण हा सब्जेक्ट कसा आहे जसं पुढे जाईल तसं मागचं विसरत जाते. ते ठीक आहे, कंडक्शन कन्व्हेक्शन डायरेक्शन ठीक आहे, पण आता इथनं पुढे सगळे डेरिव्हेशन चालू होतात. फोरियर्स लॉ, त्याच्यानंतर जनरल कंडक्शन इक्वेशन. ओके, तर मी नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला हे सगळे जे काही मोड्स बघितले ते व्यवस्थित लिहून देईन. ओके, आता आपण हा फक्त फोरियर्स लॉ कम्प्लीट करूया. ओके, सो दी फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. ओके, so whatever the modes of heat transfer is there, conduction is there, convection is there, radiation is there. Okay, what is the first point of the syllabus? Modes of heat transfer. Okay, so we have covered the conduction, convection and radiation. Okay, next point is the laws of heat transfer. Laws of heat transfer means conduction is there, convection is there, radiation is there. या तिन्हीचे जे काही लॉज आहेत ते आपल्याला बघायचे. ओके, तर कंडक्शनचा लॉ कुठला आहे? Fourier's law of heat conduction. Okay, so for the conduction there is only one law, that is nothing but Fourier's law of heat conduction. Okay, so what is the law states that? What is the law states that the rate of flow of heat through. First of all, tell me what is the unit of heat? Heat's unit काय असते? सांगा, heat's unit काय असते? What is the unit of heat? बोला की, एवढा विचार कशाला करायला लागतो? कॉन्फिडन्स नाहीच काहीच. व्हॉट इज दिस युनिट ऑफ हीट? वॅट. बरं, आणखी कोणाला काय वाटतं? म्हणून मी तिथे ती स्क्रीन आणलं. काय सांगा, व्हॉट इज द युनिट ऑफ हीट? केल्विन कसं असेल रे? टेम्परेचर काय आहे? आपण डेफिनेशन कालपासून म्हणतो हीट इज ए एनर्जी, हीट इज ए एनर्जी, तरी पण काय कळत नाही एनर्जीची युनिट काय असते? जूल. मग हीटचं काय असणार आहे? जे बोलताय ते तर सांगा आधी. ओके, सो व्हॉट इज द युनिट ऑफ हीट? जूल. सपोज आय एम सेइंग दॅट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. रेट म्हणजे काय? एनिथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो आय एम सेइंग दॅट रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर means heat per unit time is there. Okay, so what is the unit of heat? Joule. Per unit time is joule per second. So what is the another name for joule per second? Okay, power means what? Power. Work done per unit time. What is the unit of work done? Joule. Okay, वर्क डन पर युनिट टाइम म्हणजे काय झालं? जूल पर सेकंड. पॉवरची युनिट आपण काय म्हणतो? वॅट. म्हणजे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर काय झालं? समजले का? बघा, ओके, जे काय झालेलेच आहे, फक्त ते आपल्याला वेगळ्या भाषेत आपण म्हणतोय. हीट म्हणजेच काय आहे? तर एनर्जी आहे, ती जूल मध्ये असते. जूल पर सेकंड म्हणजेच काय आहे? वॅट. म्हणजे ज्या वेळेला आपण रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर म्हणतोय त्यावेळेला काय असणार आहे? इट इज ए वॅट. ओके, सो वी हॅव टू रिमेंबर दॅट व्हॉट इज द युनिट ऑफ हीट? दॅट इज जूल. And what is the unit of rate of heat transfer? That is watt. Okay, हीटचं नुसतं युनिट काय असणार आहे? तर जूल असणार आहे. आणि रेट ऑफ हीट ट्रान्सफरचं युनिट काय असणार आहे? वॅट असणार आहे, जूल पर सेकंड. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. सो व्हॉट द लॉ स्टेट्स दॅट फोरियर्स लॉ, दॅट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू ए सिंपल होमोजेनियस सॉलिड. एखादं होमोजेनियस सॉलिड आहे, त्याच्यामधून जो काय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होणार आहे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी area of the section at right angles to the direction of heat flow. Okay, and to change of temperature with respect to the length of the path of the heat flow. Okay, suppose we have to consider this is a homogeneous solid. Okay, and we want to calculate the rate of heat transfer for this object. Okay, so आता काय होणार आहे? Suppose we have to consider this is a one phase, this is a another phase. Okay, this phase having temperature is 100 degrees Celsius and this phase is having temperature is 50 degrees Celsius. Okay, so from this side to this side heat transfer will be takes place and हे जास्त टेम्परेचर आहे काय असणार आहे? कमी असणार आहे. Okay, so rate of heat transfer through a simple homogeneous solid. So this is a homogeneous solid. So rate of heat transfer through this homogeneous solid is directly proportional to the area of the section at right angles to the direction of heat flow. म्हणजे आपण अशी ट्रान्सफर करतोय, म्हणजे कुठला एरिया येणार सांगा? विच इज राईट अँगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो.
So this is the direction of heat flow. What is the right angle to this? हा surface. ओके, ह्या सरफेसचा जो काही एरिया असणार आहे, जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कशाला, त्याला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाला असणार आहे, एरियाला असणार. ओके, एरिया विच इज नॉर्मल टू द हीट डायरेक्शन किंवा एरिया विच इज राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. कुठला एरिया असणार आहे, रेट ऑफ heat transfer is directly proportional to the area which is normal to the direction of heat flow. म्हणजे ह्या सरफेसला हीट ट्रान्सफर नॉर्मल आहे, म्हणजे ह्या सरफेसचा एरिया. ओके, आणि आणखी कशाला आहे, टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो अँड टू चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द हीट फ्लो. ओके, तिथलं टेम्परेचर 100 आहे, तिथलं टेम्परेचर 50 आहे. ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ. म्हणजे ह्याची काहीतरी लेंथ आहे, हा सरफेस आणि ह्या सरफेसची काहीतरी लेंथ आहे, म्हणजे हा थिकनेस आहे. ओके, सो वी हॅव टू कन्सिडर दॅट थिकनेस ॲज अ dx. ओके, dx इज अ थिकनेस आणि डेल्टा टी म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स, म्हणजे इथलं टेम्परेचर 100 आणि इथलं किती असणार आहे, 50 असणार आहे. डेल्टा टी म्हणजे 100 मायनस 50. ओके, सो रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हॉट, एरिया विच इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो किंवा राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो and change in temperature with respect to length. Length म्हणजे थिकनेस असणार आहे, लक्षात ठेवा. हा थिकनेस, आता हा मोबाईल बारीक असल्यामुळे तुम्हाला समजणार नाही, याचा जो काही थिकनेस असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू काय असणार आहे, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस. म्हणजे इथे दाखवलेला आहे क्यू. मॅथमॅटिकली क्यू म्हणजे काय, तर रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. व्हॉट इज द युनिट ऑफ क्यू, जूल पर सेकंड किंवा वॅट. ओके, सो रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू area which is normal to the heat flow and change in temperature. Okay, change in temperature with respect to length. Okay, change in temperature म्हणजे काय असणार आहे, आपण कसं म्हणतो, डेल्टा टी फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर. आता बघा, आता आपण असं म्हणतो की चेंज इन टेम्परेचर. ओके, याचं टेम्परेचर 100 आहे, याचं 50 आहे. तुम्हाला आन्सर कशात मिळालं, डेल्टा टी म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स आहे. ओके, आपण कसं म्हणतोय, टेम्परेचर डिफरन्स इज नथिंग बट फायनल मायनस इनिशियल. ओके, सो इथं फायनल किती असणार आहे, 50 आणि इनिशियल किती असणार आहे, 100. म्हणजे डेल्टा टी घेताना तुम्हाला काय घ्यायला पाहिजे, 50 मायनस 100 घ्यायला पाहिजे, बरोबर. म्हणजे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर तुम्हाला कशात मिळेल, निगेटिव्ह मध्ये मिळणार आहे. पण हीट ट्रान्सफर काय निगेटिव्ह मध्ये असणार आहे का, नाही. ओके, सो दॅट्स वाय इथं बघा इक्वेशन काय केलेलं आहे, क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू डीटी बाय डी. समजले का, बघा म्हणजे आपलं जरी इक्वेशन आपण असं जरी म्हणत असलो, इथं जर टेम्परेचर डिफरन्स आहे तो फायनल मायनस इनिशियल आहे, त्याचा आन्सर तुम्हाला निगेटिव्ह मध्ये मिळणार आहे, पण हीट ट्रान्सफर ही पॉझिटिव्ह असणार आहे. सो देअरफॉर इक्वेशन इज ए क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू डीटी बाय डी. हा के जो आहे, K is nothing but what? It is a proportionality constant. That is nothing but thermal conductivity. K म्हणजे काय असणार आहे, आता इथं आपण प्रोपोर्शनलिटी साइन घेतलंय, प्रोपोर्शनलिटी साइन आपल्याला घालवायला पाहिजे. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट वी हॅव टू टेक द इक्वल टू, बट ऍडिशनल वी हॅव टू टेक द कॉन्स्टंट. ओके, ज्यावेळेला आपण प्रोपोर्शनलिटी साइन घालवतो त्यावेळेला आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. सो Q इज इक्वल टू व्हॉट, K इंटू A इंटू dt बाय dx. ओके, आता हा dt चा आन्सर निगेटिव्ह येतोय म्हणून आपण इक्वेशन मध्ये काय घेतलेलं आहे, Q इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू dt बाय dx. समजले का, बघा सगळ्यांना. रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर एरियाला प्रोपोर्शनल असणार आहे आणि चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स. हा टेम्परेचर डिफरन्स जो आहे तो फायनल मायनस इनिशियल आहे, त्याचा आन्सर आपल्याला निगेटिव्ह मिळते. सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकिंग द निगेटिव्ह साइन. म्हणजे समजा इथं 100 आहे, इथं 50 आहे, मी ह्या मोबाईलची साईज जर वाढवत गेलो तर इथं तुम्हाला टेम्परेचर काय होत जाईल, जशी जशी याचा थिकनेस वाढत जाईल किंवा लेंथ वाढत जाईल तसं तसं टेम्परेचर काय होईल, डिक्रीज होणार आहे. म्हणजे ह्या निगेटिव्ह साइनचं काय मिनिंग आहे, व्हेनेवर वी हॅव टू इन्क्रीज इन द थिकनेस और लेंथ देन टेम्परेचर विल बी रिड्यूसेस. सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकन द निगेटिव्ह साइन. आपल्याला आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये पाहिजे. डेल्टा टी म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल आहे आणि फायनल हे कमीच असणार आहे. ओके, म्हणजे कमी मायनस जास्त केलं तर निगेटिव्ह मिळणार आहे. सो वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट आन्सर इनटू पॉझिटिव्ह. सो फॉर दॅट वी हॅव टू टेक द निगेटिव्ह साइन. समजले का, फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन. एका त्या ऑब्जेक्ट मधून जी काही हीट ट्रान्सफर होणार आहे ती कशाला प्रोपोर्शनल असणार आहे, एरिया विच इज नॉर्मल टू हीट डायरेक्शन.
हीटची जी काय डायरेक्शन आहे आता अशी हीट ट्रान्सफर होत्या हा सरफेस एरिया विच इज नॉर्मल टू द हीट डायरेक्शन. ओके, आणि कशाला असणार आहे चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस किंवा लेंथ. ओके, तर नोटेशन काय दिले, क्यू म्हणजे काय असणार आहे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर हॅव्हिंग युनिट इज वॅट. ओके, ए इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ हीट फ्लो. तुम्हाला असं बी विचारतील हा एरिया कुठला आहे, सरफेस एरिया का क्रॉस सेक्शन एरिया, ते तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे. कुठला एरिया असणार आहे, दॅट एरिया इज नथिंग बट सरफेस एरिया. ओके, सो एरिया इज नथिंग बट सरफेस एरिया ऑफ हीट फ्लो. आणि ब्रॅकेट मध्ये लिहिले बघा परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. त्याला परपेंडिक्युलर म्हटलं जातं किंवा नॉर्मल टू दी हीट फ्लो. कुठलाही तुम्ही वर्ड तुम्हाला जो सोपा पडतो तो लक्षात ठेवा, नॉर्मल म्हणा किंवा परपेंडिक्युलर. आणि युनिट काय असणार आहे एरियाचं, मीटर स्क्वेअर. ओके, देन डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरन्स ऑफ द फेसेस ऑफ द ब्लॉक. म्हणजे हा ब्लॉक आपण कन्सिडर केला, ह्याची एक फेज झाली ही एक फेज झाली, त्याचा टेम्परेचर डिफरन्स डेल्टा टी मध्ये. आता काही पुस्तकात तुम्हाला दिसेल इथं स्मॉल टी घेतले, काही पुस्तकात कॅपिटल टी पण आहे. ओके, तुम्हाला जे काही कन्व्हिनियंट वाटते ते घ्या, फक्त तुम्हाला कन्सेप्ट समजला पाहिजे कशाचा डिफरन्स आहे तो. नाही तर स्मॉल टी म्हटल्यानंतर थिकनेस आहे का काय आहे तुम्हाला. ओके, आणि एक्स म्हणजे काय आहे डायरेक्शन आहे काय. म्हणजे तुम्ही असं करू शकता की वर टी आहे म्हणजे थिकनेस असेल, म्हणजे तुम्ही विचार करत नाही. ओके, सो दॅट्स वाय डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरन्स अँड डीएक्स इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो. थिकनेसचं युनिट काय असणार आहे, मीटर असणार आहे. आणि टेम्परेचर डिफरन्स युनिट काय असणार आहे, डिग्री सेल्सिअस किंवा केल्विन. ओके, आणि हे निगेटिव्ह साइन का घेतले समजले सगळ्यांना. व्हाय द निगेटिव्ह साइन इज टेकन, बिकॉज दिस डेल्टा टी इज नथिंग बट फायनल मायनस इनिशियल, अँड फायनल मायनस इनिशियल दॅट आन्सर इज निगेटिव्ह. कारण जिथं 100 असताना इकडे 50 आहे, म्हणजे 50 मायनस 100 केलं तर तुम्हाला -50 मिळणार. ओके, निगेटिव्ह आन्सर येऊ नये म्हणून आपण काय केलेलं आहे, क्यू इज इक्वल टू मायनस के इंटू ए इंटू dt बाय dx. आता समजा मी इथं प्लस साइन घेतलं तर तुम्हाला ह्या इक्वेशन मध्ये काय चेंज करावं लागेल, इथं जे dt आहे तुम्ही काही करू शकता. म्हणजे आपल्याला काय शेवटी आन्सर काढायचा आहे, तुम्ही निगेटिव्ह घेतलं काय नाही घेतलं काय फरक पडणार नाही. समजा तुम्ही इथं पॉझिटिव्ह घ्यायचं म्हटलं क्यू इज इक्वल टू के इंटू ए इंटू dt बाय dx, त्या टाइमला तुम्हाला dt काय करायला लागेल, t2 मायनस t1 घेत आहे तिथं काय करावं लागेल, t1 मायनस t2 घ्यावं लागेल. ओके, तुम्ही निगेटिव्ह पुढे द्या तिथं t2 मायनस t1 घ्या, निगेटिव्ह नाही दिलं तर t1 मायनस t2 घ्यायचं. आपल्याला फक्त आन्सर पॉझिटिव्ह मध्ये आलं पाहिजे. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट. Fourier's law of heat conduction इथं दिलेलं आहे, द निगेटिव्ह साइन ऑफ के इज टू टेक केअर ऑफ द डिक्रीजिंग टेम्परेचर अलॉंग विथ द डायरेक्शन ऑफ इन्क्रीजिंग थिकनेस और द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. द टेम्परेचर ग्रेडियंट dt by dx is always negative. Okay, along positive x direction, and therefore the value as a q becomes positive. ओके, जसं जसं थिकनेस वाढत जाणार तसं तसं काय होणार, टेम्परेचर कमी होणार. जशी तुम्ही जास्त वाढवत गेला तर टेम्परेचर असं काय कमी 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 होतच जाणार, लक्षात. ओके, सो वी हॅव टू कन्वर्टिंग दॅट आन्सर इनटू पॉझिटिव्ह बाय गिव्हिंग द निगेटिव्ह साइन. समजले का सगळ्यांना, सगळ्याचं मिनिंग. क्यू म्हणजे काय असणार आहे, ए म्हणजे कुठला एरिया असणार आहे, dt बाय dx म्हणजे कुठला टेम्परेचर डिफरन्स आहे, dx म्हणजे कुठला थिकनेस आहे. समजले का सगळ्यांना. के म्हणजे काय असणार आहे, थर्मल कंडक्टिव्हिटी. सो फ्रॉम दिस कॅन एनीवन टेल मी व्हॉट इज द युनिट ऑफ के. के चे युनिट काय असणार आहे, के म्हणजे काय आहे, आता इथं थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे. सो व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, काढा बघ काय येईल सांगा. व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. What is the unit of thermal conductivity? Constant आहे, कॉन्स्टंट युनिट नसणार. बर, हा, आणखी कोणाच काय म्हणणं याच्यावर, जूल मीटर पर सेकंड. बर, ठीक आहे. आणखी हे तुम्हाला ओरलला येत नाही, मी आतापर्यंत ओरल घेतले मीटर ट्रान्सफरच्या, तुम्हाला आता वाटतंय सगळं, पण तुम्ही अभ्यास केला तर हा सब्जेक्ट खूप सोपा आहे, पण नाही केला तर काय द्यायचा होता. आता तुम्हाला कळालं असेल, पॉवरचे युनिट विचारलं, हे विचारलं, ते विचारलं, लगे इकडे बघायचं, बरं बघायचं, सांगायला बघायचं, असं होतं. आता ह्याने म्हणतात कॉन्स्टंट आहे, कॉन्स्टंटला युनिट नसते. असं असू शकते का, हे इक्वेशन आहे, एवढं लक्षात ठेवा.
लेफ्ट हँड साइडचे जे काही युनिट असेल तेच युनिट राईट हँड साइडला असणार आहे. ओके, आता क्यूचं युनिट काय आहे? जूल, आणि जूलवर आला जूल पर सेकंड किंवा वॅट. ओके, क्यू वॅट मध्ये आहे. ओके, आता केचं युनिट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. एच युनिट काय? व्हॉट इज युनिट ऑफ ए? मीटर स्क्वेअर. एरियाचं युनिट तर माहिती आहे ना, तर ते पण सांगायला पाहिजे. एरिया इज इन मीटर स्क्वेअर. ओके, dt बाय dx हा टेम्परेचर डिफरन्स आहे म्हणजे इथं डिग्री सेल्सिअस, आणि हा थिकनेस आहे म्हणजे मीटर. ओके, आता तुम्ही इक्वेशन के साठी लिहा. के साठी इक्वेशन लिहिलं तर काय होईल? के इज इक्वल टू क्यू इंटू dx डिवायडेड बाय ए इंटू dt. ओके, सो क्यूचं युनिट काय झालं? वॅट इंटू dx म्हणजे मीटर, वॅट इंटू मीटर डिवायडेड बाय, परत काय असणार? एरियाचे युनिट मीटर स्क्वेअर इंटू dx डिग्री सेल्सिअस किंवा केल्विन. वरती 1 मीटर आहे, खाली मीटर स्क्वेअर आहे. 1 मीटर कॅन्सल होईल. सो व्हॉट इज द रिमेनिंग? वॅट पर मीटर केल्विन. आहे का युनिट? असणार ना थर्मल कंडक्टिव्हिटीला युनिट. म्हणजे जे काय तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्याच्यासाठी इक्वेशन लिहायचं, आणि बाकीच्या क्वांटिटीचे जे काही युनिट माहिती आहे त्याच्यावरून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. समजले का? सो व्हॉट इज द युनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी? वॅट पर मीटर केल्विन. ओके, समजले का सगळ्यांना? फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन, दिस इज द ओनली लॉ विच इज रिलेटेड टू द कंडक्शन. ओके, क्यू म्हणजे काय असणार आहे? रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. आता तुम्हाला स्टेटमेंट बघायची गरज नाही, लक्षात ठेवा. तुम्हाला आता डायरेक्ट सांगता यायला पाहिजे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू dt बाय dx. क्यूचा तुम्हाला अर्थ माहिती आहे, क्यू म्हणजे रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. हा कशाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे? एरियाला. पण एरियाचं मिनिंग माहिती पाहिजे. सरफेस एरिया विच इज नॉर्मल टू द हीट डायरेक्शन. ओके, dt म्हणजे टेम्परेचर डिफरन्स, dx म्हणजे थिकनेस, म्हणजे चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स, किंवा त्याला आणखी एक नाव दिलेलं आहे, dt बाय dx इज नथिंग बट टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, तुम्ही असं पण म्हणू शकता, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स, किंवा इट इज नथिंग बट टेम्परेचर ग्रेडियंट. ओके, म्हणजे क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू dt बाय dx. ह्या इक्वेशन वरूनच तुम्हाला फोरियर्स लॉ आठवला पाहिजे. तुम्हाला तो लक्षात ठेवायला लागला नाही पाहिजे. लक्षात ठेवा. चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टन्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट. हा, हे तुम्हाला जर हे जास्त लक्षात ठेवायला लागत असेल तर टेम्परेचर ग्रेडियंट लिहा. पण हा एरिया जो आहे तो एरिया व्यवस्थित लक्षात ठेवायचा, कारण एरिया म्हटलं की तुम्ही व्यवस्थित वाचलेलं नसते. एरिया फक्त लक्षात राहिला असते, कुठला एरिया, त्याला कुठला एरिया म्हटलं जातं हे तुमच्या लक्षात पाहिजे. सरफेस एरियाच म्हटलं पाहिजे तुम्ही तिथं, आणि तो एरिया काय? ही डायरेक्शनला नॉर्मल असला पाहिजे किंवा परपेंडिक्युलर असला पाहिजे, तोच एरिया घ्यायचा आहे. नाहीतर तुम्ही इक्वेशन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना इथला एरिया घेतला तर आन्सर चुकणार आहे तुमचं. तुम्हाला इथलाच एरिया घ्यायचा आहे, एरिया विच इज नॉर्मल टू दी डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो. ओके, आणि निगेटिव्ह साइन तुम्ही ज्यावेळेला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताय त्यावेळेला इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू के इंटू dt बाय dx लिहिलं तरी चालतंय यार. फक्त dt घेताना काय घ्यायचा? t1 मायनस t2 घ्यायचा. आन्सर निगेटिव्ह नाही आला पाहिजे. पुढे मायनस घेतला तर तिकडे t2 मायनस t1 घ्यायचा. समजलं का? ऍक्च्युली dt म्हणजे काय? तर t2 मायनस t1 आहे. स्टँडर्ड जे आहे ते फायनल मायनस इनिशियल असते. ओके, दॅट्स व्हाय वी हॅव टेकन द निगेटिव्ह साइन. पण तुम्ही इक्वेशन घेताना q इज इक्वल टू k इंटू a इंटू t1 मायनस t2 डिवायडेड बाय x. x म्हणजे थिकनेस. समजलंय? त्याच्यावरून तुम्हाला करेक्ट येणार आहे आन्सर. ओके, ऑल ऑफ यू गेट दिस पॉइंट. तर ह्याचं जे थोडं लिहायचं ते आपण पुढच्या लेक्चरला लिहूया. म्हणजे कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन, त्याच्यानंतर फोरियर्स लॉ, आणि टेम्परेचरचा इफेक्ट काय होतोय. टेम्परेचर वाढलं तर सॉलिड वरती, लिक्विड वरती आणि गॅस वरती. ओके, सो दॅट पार्ट वी हॅव टू राइट इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, so all of you put your roll numbers in the chat box. So those who are put it, they can leave the meeting. Anyone is remaining?